ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኪዩክ አትማትስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ2013 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ይቆዩ። ጥያቄ 31 which one of the following sequence is a null sequence? ከነዚህ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ null sequence የሆነው የትኛው ነው ይለናል። null sequence ማለት ምን ማለት ነው? a null sequence is a sequence which converges to 0 ወደ 0 ኮንቨርጅ የሚያደርግ ወይም ሊሚቱ 0 የሚመጣ ምን ተብሎ ይጠራል? null sequence ይባላል። null sequence ማለት ሊሚቱ 0 የሚሆን ማለት ነው። ምርጫ n ብናይ ለምሳሌ sequence n sin of 1/n የዚህ ሊሚት ስንሰራ ሊሚት n times sin of 1/n as n goes to infinity ይሄ by definition 1 ነው። ስለዚህ ወደ 0 ኮንቨርጅ ያደርግም ማለት ነው። b sequence 1 minus 1/n የዚህንም ሊሚት ስንሰራ limit of 1 minus 1/n as n goes to infinity is equals to ምን ይሆናል? ሊሚቱን ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። limit of 1 n goes to infinity minus limits of 1/n n goes to infinity. Limits of 1 is 1 minus limits of 1/n as n goes to infinity is 0. 1 minus 0 is 1. ስለዚህ ትክክለኛ የዚህ ሊሚት ወደ 0 ሳይሆን ኮንቨርጅ የሚያደርገው ወደ 1 ነው ማለት ነው። c limits c sequence n/n plus 1 ነው የሚላል። የዚህንም ሊሚት ስንሰራ limits of n/n plus 1 as n goes to infinity እንደዚህ ያለ ሲኩዌንስ ሲሆን ትልቅ ዲግሪ ላለው እናካፍላለን። ከዚህ ውስጥ n ዲግሪ 1 ነው፣ 1 ደግሞ ኮንስታንት ነምበር ነው። ስለዚህ ሁሉንም ዲኖሚኔተሩን ኑሜሬተሩን ለn ማካፈል which is equals to limits of n/n n goes to infinity over limits of n plus 1/n as n goes to infinity እናደርጋለን። እሺ limits of n/n 1 ነው። limits of 1 as n goes to infinity over limits of ይሄን ደግሞ ለየብቻ መበተን n/n plus 1/n as n goes to infinity ማለት ነው። እሺ ይሄ ደግሞ limits of 1 ነው። 1 over limits of n/n 1 ነው። limits of 1 plus 1/n ይሆናል n goes to infinity። ይሄን ደግሞ ለየብቻቸው ስንበት ነው limits of ከላይ አንድ ያለን 1 limits of 1 n goes to infinity plus limits of 1/n n goes to infinity ይሆናል። limits of 1 አሁንም 1 ነው። 1 independent from n ስለሆነ ነው። ከቫሪያብል n ነፃ ስለሆነ 1 ነው። ከላይ 1 አለን 1/1 plus limits of 1/n as n goes to infinity n ደግሞ ትልቅ ቁጥር እየሆነ ሲሄድ አንድን ለትልቅ ቁጥር ስናካፍል ሊሚቱ ምንድነው የሚሆነው? 0 እየሆነ ይሄዳል። 0 ይሆናል። ስለዚህ ፕላስ 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው 1/1 ይመጣልናል። 1/1 ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ የዚህም ሊሚት ስንት ነው? 1 ነው ማለት ነው። ዲን ስንሰራ ሊሚትስ ኦፍ እሺ the sequence ዲ ምንድነው የሚለን? ምርጫ ዲ ዝጋነሳው sequence of cos n/n ነው። የዚህን ሊሚት ስንሰራ limits of cos n/n as n goes to infinity እናደርጋለን። የዚህን ስንሰራ cos n ማክሲመም ቫልዩ 1 ነው፣ ሚኒመም ቫልዩ -1 ነው። ስለዚህ ወይ -1 ነው ምን ይሆናል? -1 is less than or equal cos n is less than or equal 1 ነው ሁሉ ጊዜ over n ብናደርግበት ዝጋ የነዚህ ሊሚት ስንሰራ የ-1/n አሁን ሊሚታቸውን ብንሰራ limits of -1/n as n goes to infinity less than or equal limits of ለሁሉም ሊሚት ነው የተጠውት cos n/n as n goes to infinity less than or equal limits of 1/n as n goes to infinity እናደርጋለን። እሺ የዚህኛው ሊሚት n ትልቅ ቁጥር እየሆነ ሲሄድ ኔጌቲቭ አለ ትልቅ ቁጥር ስናካፍል ምንድነው የሚሆነው? 0 ነው። 0 less than or equal እሺ limits of cos n/n as n goes to infinity
ሌስ ዛን ኦር ኢኳል የዚህም 1 ኦቨር ኤን ኤን ጎስ ቱ ኢንፊኒቲ እናደርገው 0 ነው። ስለዚህ 0 በ0 እና በ0 መካከል ማለት 0 ነው ማለት ነው። ሊሚትስ ኦፍ ኮዝ ኤን ኦቨር ኤን አዝ ኤን ጎስ ቱ ኢንፊኒቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ነው። ዚስ ሚንስ ኮዝ ኤን ኦቨር ኤን ወደ ማን ኮንቨርጅ አደረገ? ወደ 0 ኤን ጎስ ቱ ኢንፊኒቲ ሲሆን ሲኩዌንሱ ደግሞ 0 ሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሲኩዌንስ ምን ይባላል ማለት ዘ ሲኩዌንስ ኮዝ ኤን ኦቨር ኤን ኢዝ ነል ሲኩዌንስ ብለን እንጠራለን። ሲኩዌንስ ስለዚህ ትክክለኛውን መልስ የያዘልን ምርጫ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ምርጫ ዲ ነል ሲኩዌንስን ይዟል። እሺ 32ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? suppose an and bn are sequences with limit of an is l and limit of bn is m, then which of the following is not necessarily true? የተሰጠ ነገር እንይዛለን። የተሰጠ ነገር እሺ limits of 32 ምን ይለናል? limits of an as n goes to infinity l ቢሆን limits of bn as n goes to infinity m ቢሆን የትኛው ነው ትክክል የሆነው ይለናል። ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው ምርጫው ይላል። then which of the following is not necessarily true? ግዴታ እውነት የማይሆን የትኛው ነው ይላል። እሺ n ነው limits of 3an plus 2bn n goes to infinity ምን ይሆናል? limits of 3an plus 2bn as n goes to infinity is equals to 3l plus 2m ነው የሚለው እውነት ነው አይደለም? ይሄን ሰርተን ማግኘት ነው። ሊሚቱን ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ limits of 3an plus limits of 2bn n goes to infinity n goes to infinity እሺ ይሄ ኮንስታንቱ ወደዚህ ይወጣል። 3 times limits of an n goes to infinity plus 2 limits of bn n goes to infinity ከጊቭናችን limits of an ምንድነው ተብለናል? l ነው። ስለዚህ 3 times l ሆነ ማለት ነው። plus limit of bn n goes to infinity m ነው ተብለናል። ስለዚህ 2 times m የተሰጠን ታዲያ ምንድን ነበር? የተሰጠንም 3l plus 2m 3l plus 2m ትክክል ነው። ምርጫ a ትሩ ነው። ኖት ትሩ ነው እኛ ግን የተጠየቅነው። ምርጫ b ደግሞ ስናይ an minus b limits of n goes to infinity an minus bn is equals to l minus m ይላል። limits of an minus bn as n goes to infinity አሁንም ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው። ምን ማድረግ የተጠየቅነው l minus m ነው ወይ ነው። limits of an n goes to infinity minus limits of bn as n goes to infinity ነው። ከተሰጠን ይሄ l ነው ተብለናል። ይሄኛው m ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። ምርጫ ቢም ትክክል ነው። ትክክል ያልሆነው ነው እኛ እየፈለግን ያለ ነው። ሲ ሚለን ምርጫ ሲ limits of an over bn n goes to infinity l over m ነው ይላል። limits of an over bn as n goes to infinity is equals to l over m ነው ይላል። ይሄንን ቼክ ለማድረግ አሁን ዲስትሪቢዩት እናደርግ ምን ይሆናል? limits of an n goes to infinity over limits of bn as n goes to infinity እንደዚህ ማካፈል ግን የምንችለው መቼ ነው? provided that ይሄንን ነገር ይፈልጋል። ይሄንን ክራይቴሪያ ማሟላት አለበት። limits of bn n goes to infinity ነን ዜሮ መሆን የለበትም። ለዜሮ ማካፈል ስለማይቻል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም ያለን ነገር የለም። ይሄንን ክራይቴሪያ እንደሚያሟላ የነገረን ነገር የለም። ስለዚህ በዚች ምክንያት ኔሰሰርሊ ትሩ አይደለም ማለት ነው። ይሄኛው ነን ዜሮ ካልሆነ በስተቀር l over m አይመጣም። provided that limits of bn n goes to infinity ነን ዜሮ መባል ነበረበት። ስለዚህ ይሄኛው መልስ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምርጫ ሲ ኖት ትሩ ነው። ይሄ ፎልስ ነው። እስካሁኖቹ ትሩ ነው ያገኘነው። እሺ ዲን ስናይ ደግሞ limits of an bn n goes to infinity is equals to l times m ይለናል። ይሄም ያው መልቲፕሊኬሽን መስራት ነው። ምንድነው የሚሆነው? limits of an n goes to infinity times limits of
ቢኤን ኤን ጎስ ቱ ኢንፊኒቲ ይሆናል። እሺ ይሄኛው ሊሚትስ ኦፍ ኤን ኤል ነው ተብለናል። ይሄኛው ኤም ነው ተብለናል። ኤል ታይምስ ኤም ኤል ኤም ይሆናል ማለት ነው። ትክክል ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክል አይደለም። ትክክለኛው መልስ ኖት ትሩ የሆነውን የያዘው ሲ ነው። ይሄ ዲ ትሩ ነው፣ ቢ ትሩ ነው፣ ኤ ትሩ ነው። ፎልስ የሆነው ማለት ነው ሲ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። እሺ 33ኛ ጥያቄ ሊሚት 3x² + 2x ኦቨር 5x - x² as x goes to infinity ይላል is equal to ይላል። ይሄን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ጥያቄ 33 ሊሚት 3x² + 2x ኦቨር 5x - x² as x goes to infinity የዚህ ሊሚት ለመስራት ምን እናደርጋለን? ፍራክሽን በሚሆን ጊዜ በትልቁ ዲግሪ ሁሉንም ማካፈል ነው። ትልቅ ዲግሪ ላለው ሁሉንም ማካፈል። ከዚህ ውስጥ አሁን x² ስኩዌሩ ነው ትልቁ። ስለዚህ ሁሉንም ለስኩዌሩ ማካፈል ምን ይሆናል? ሊሚትስ ኦፍ n goes to infinity 3x² + 2x ኦቨር x² ኦቨር x² ኦቨር 5x ኦቨር x² ማይነስ x² ኦቨር x²። ሁሉንም ለx² ነው ያካፈልኩት፣ ሌላ ምንም አላደረኩም። እሺ ከዛ አሁንም ሲቀጥል ምን እናደርጋለን? which is equals to እሺ 3x² በx² ሲጠፋ 3 ብቻ ይቀረኛል። ሊሚት ኢንቱ እናደርግና 3 ፕላስ 2x ኦቨር x² አንዱ x በx ጠፋና 2 ኦቨር x ይቀረኛል። እሺ ኦቨር ዘ ሆል 5x ኦቨር x² አንዱ x በx ጠፋና 5 ኦቨር x ይቀረኛል። ማይነስ x² በx² አንድ ይሆናል። as n goes to infinity እሺ ይሄን አሁን ደግሞ ፍራክሽን እዚች ጋር ግን አሁንም አንድ ነገር ማሰብ አለብን። x is different from 0 ማለት አለብን። ካልሆነ ማካፈል አይቻልም። ይሄን ክራይቴሪያ ማስቀመጥ አለብን። ከዛ አሁን ሊሚት ይሄን ሊሚቱን ለኑሜሬተር እና ለዲኖሚኔተሩ ለየብቻ መውሰድ እንችላለን። ሊሚት 3 + 2 ኦቨር x as x goes to infinity ኦቨር ሊሚት 5 ኦቨር x - 1 as x goes to infinity እናደርጋለን። የዚህኛው x goes to infinity ሲሆን 2 ኦቨር x 0 ነው፣ ወደ 0 ይጠጋል። ምን ይቀረኛል? 3 ይቀራል። ኦቨር 5 ኦቨር x ወደ 0 ይሆናል። 0 - 1 ስናደርግ -1 ይቀራል። 3 ኦቨር -1 -3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሊሚትስ ኦፍ 3x² + 2x ኦቨር 5x - x² ስንት ይሆናል ማለት ነው? -3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን የሚል ምርጫ ካለን ምርጫችንን ቼክ እናደርጋለን። -3 የሚል ምርጫ መልስ ካለ -3 እሺ ምርጫ ቢ ላይ -3 ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ምርጫ ቢ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ ጥያቄ 34 ምን ይለናል? which of the following is the same as the derivative of a function f at a point p where p is on the graph of f? የትኛው ነው derivative of a function f at a point p ልንለው የምንችለው የትኛው ነው ይላል። the continuity of the function at p, the slope of a secant line through p, the slope of a tangent line through p, the graph of f has no jump at p ይላል። ስለ ዴሪቬቲቭ የሚያወራው ዴሪቬቲቭ ከማን ጋር ነው የሚገናኘው? ከስሎፕ ጋር ነው። ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን አንድ ታንጀንት ላይን ቢኖረን የሆነ ግራፍ እንደዚህ ቢኖርና ይሄ ግራፋችን ቢሆን በዚች ጋር ታንጀንት ላይን ካለን at point p እቺ ፖይንቷ ታንጀንት ፖይንቷና ስሎፑ አንድ ነው። the slope of the tangent line is the same as the derivative. the slope of the tangent line through p is the same as the derivative of the function at p ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው። 34ኛ ጥያቄ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ወደ 35ኛ ጥያቄ ስንመጣ 35ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለን? what is the derivative of the function f of x 3x² + 2 times √x - 4x at x equals to 1 ይላል። ፈንክሽን ተሰጥቷል፣ ዴሪቬቲቭ ማድረግ ነው። 34
34 ሶሪ 34ኛውን ሰርተናል 35ኛ f of x is equals to 3x square plus 2 root x minus 4x አለ what is the derivative of f at 1 ይሄን የተጠየቀው ይሄን ዴሪቬቲቭ እናድርገው ይሄን መጀመሪያ በእንደዚህ ይጻፋል 3x square plus 2 times x to the power of 1 over 2 minus 4x እንደዚህ እንጽፈዋለን f of x is equals to x to the power of n ከሆነ ዴሪቬቲቭ ምንድነው የሚሆነው f derivative of x is equals to n times x to the power of n minus 1 ከፓወሩ ላይ አንድ እንቀንሳለን ከኮኤፊሺየንት በኩል እናመጣታለን ፓወሩ ስለዚህ f derivative of x is equals to እያንዳንዶቹን ለየብቻ ዴሪቬት ማድረግም ይቻላል 3x square ለብቻ 2x to the power of 1 over 2 ለብቻ minus 4x ለብቻ 3x square plus 2x to the power of 1 over 2 minus 4x the whole derivative እንደዚህ ማለት ነው ይሄ ደግሞ 3x square derivative plus 2x to the power of 1 over 2 derivative minus 4x derivative እሺ ኮንስታንት ነምበር በዴሪቬቲቭ ጊዜ ይወጣና ቫሪያብል ያለበት ፓርት ብቻ ነው ዴሪቬት የምናደርገው x ስኩዌር ዴሪቬት እናደርግ 2 ወደ ፊት ይመጣል ታይምስ x the power of 2 minus 1 ስናደርግ 1 ይሆናል 2x ማለት ነው እሺ ፕላስ ይሄኛው ደግሞ 2 ታይምስ 1 ኦቨር 2 ወደ ፊት ይመጣና x the power of 1 over 2 minus 1 እናደርጋለን minus 4x ዴሪቬቲቭ 1 ነው እሺ 3 times 2 6x እሺ ይሄ ቱበቱ ይጠፋና x the power of plus እዚህ ጋር አለን x the power of 1 over 2 minus 1 ስናደርግ ኔጌቲቭ 1 over 2 ይሆናል minus 4 ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ 6x plus ይሄ ፓወሩ ኔጌቲቭ ከሆነ 1 over አድርገን ፖዚቲቭ ፓወር ማድረግ ይቻላል 1 over 2 minus 4 6x plus 1 over the power of 1 over 2 ማለት square root of x ማለት minus 4 አሁን እኛ f derivative at x ነው f derivative at 1 ስንት ይሆናል ነው እኛ አላማችን ስለዚህ 1ን በዴሪቬቲቭ በተገኘው ዴሪቬቲቭ ፈንክሽን ውስጥ መተካት ነው 6 times 1 plus 1 over root 1 minus 4 እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ then 6 times 1 6 ነው 1 over root 1 1 ነው plus 1 minus 4 6 plus 1 7 ይሆናል እሺ 7 minus 4 3 ይሆናል ስለዚህ f derivative at 1 ስንት ይመጣልና 3 ይመጣል 3 የሚል ምርጫ አለን ምርጫ c ላይ አለ ምርጫ c ላይ 3 የሚል መልሳለን ስለዚህ ትክክል ነው መልሳችን ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ ጥያቄ 36 ስንት ነው የሚለን what are the second and the nth derivative of f of x equals to 3 e the power of 3x የዘን ሰከንድ እና nth derivative ፈልጉ f of x equals to 36 f of x equals to e the power of 3x አለ f derivative of x እንደዚህ e the power of kx ከሆነ ዴሪቬት እናደርግ መጀመሪያ ትልቁን ፈንክሽን ዴሪቬት እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ለብቻ ኤክስፖነንቷን ዴሪቬት አድርገን እናባዛለን ምን ማለት ነው f derivative of e the power of 3x ልክ e the power of x ዴሪቬት እናደርገው ራሱ ነበር የሚሆነው ታይምስ 3x ዴሪቬቲቭ ማለት e the power of 3x ታይምስ 3x ዴሪቬቲቭ 3 ነው ስለዚህ 3 e the power of 3x ይሆናል ይሄ የመጀመሪያ ዴሪቬቲቭ ነው ሁለተኛ ዴሪቬቲቭ ደግሞ f second derivative at x is equals to e the power of 3x ነው 3 times e the power of 3x ይሄንን ፈርስት ዴሪቬቲቭን ዴሪቬት ማድረግ ማለት ነው 3 ኮንስታንት ስለሆነች ትወጣለች ከዛ e the power of 3x ን ዴሪቬት እናደርጋለን e the power of 3x ን ዴሪቬት ስናደርግ መጀመሪያ የሰራነው ማለት ነው e the power of 3x ዴሪቬት ስናደርግ 3 times e the power of 3x መጥቶልናል ታዲያ 3 times 3 e the power of 3x ይሆናል 3 times 3 9 ነው 9 e the power of 3x ይሆናል ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ይሆናል ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ በሌላ አጻጻፍ 3 ስኩዌር ታይምስ e the power of 3x ነው ማለት ነው እንደዚህ እያልን ብንሄድ fn ዴሪቬቲቭ at x ቢሆን ምን ይሆናል ሰከንድ ሲሆን 3 the power of 2 ነው ያለው ፈርስት ሲሆን 3 the power of 1 ነው n ሲሆን 3 the power of n
e the power of 3 x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ n the derivative 3 the power of n e the power of 3x ይሆናል። ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ደግሞ 9 e the power of 3x ወይም 3 ስኩዌር e the power of 3x ይሆናል። ይሄን የሚል ምርጫ ካለን እንሞክራለን ማለት ነው። እሺ ምርጫ ሲ ላይ 9 f of x አችን ነው e the power of 3x ማለት 3 the power of n f of x ማለት ነው። ይሄኛው እዚህም ጋር 9 e the power of 3x ማለት 9 ታይምስ f of x ማለት ነው። f of x አችን e the power of 3x ተተጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ሲ ትክክለኛው መልስ ይዟል ማለት ነው። ምርጫ ሲ ላይ ነው ትክክለኛ መልስ ያለው። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን ስንሄድ 37ኛው ጥያቄ ምን ይላል? 37ኛ ጥያቄ which of the following is true about the zero of a function? zero of a function ማለት ምን ማለት ነው? zero of a function ማለት የትኛው ነው? a it is the y-intercept of the function, it is the x-intercept of the function, it is the concavity point of the function, it is the critical point of the function ይላል። የሆነ f of x እንደዚህ ቢሰጠን f of x is equals to 37ኛ ነው g of x over h of x ከተባለ zero of the function ማለት g of x ን ዜሮ የሚያደርግ ማለት ነው። g of x ን ዜሮ የሚያደርግ g of x ን ዜሮ የሚያደርግ ሌላ ስም አለው። is equals to ዜሮ የሚያደርግ እና h of x ን ዜሮ የማያደርግ ቁጥር ከሆነ x intercept of the function ነው ማለት x intercept y intercept ከሆነማ ራሱን ፈንክሽኑን ዜሮ የሚያደርግ ነው። ይሄ በፈንክሽኑ ቦታ ወይም በy ቦታ ዜሮ ስናስገባ ነው y intercept የሚባለው። ግን ኑሜሬተሩን ብቻ ዜሮ የሚያደርግ ዲኖሚኔተሩን ዜሮ የማያደርግ ቁጥር ከሆነ x intercept ወይም ዜሮ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ነው የሚባለው። ዜሮ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ለምሳሌ እንደዚህ ብሰጥ f of x is equals to x plus 2 over x square plus 3 ብሰጥ ይሄን ኑሜሬተሩን ዜሮ የሚያደርግ ዲኖሚኔተሩን ዜሮ የማያደርግ ቁጥር ኑሜሬተሩን ዜሮ የሚያደርግ x plus 2 ዜሮ የሚያደርገው ማን ነው? x is equals to -2 ነው። ይህ -2 x intercept ይባላል። በሌላ ስም ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ዜሮ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ተብሎ ይጠራል። ዜሮ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ዜሮ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ማለት ነው x ኢንተርሴፕት ማለት ነው በአጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ቢ 37ኛው መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዛሬ ያቀረብኩት ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።